नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर एई भिडियो तुम मानकु स्वागत। तेबे आज आमे एई भिडियो तुम साहित्य बही रे थिबा प्रथम पाठ गछ कहानी कविताटीर सबु प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो तुम माने एई गछ कहानी कविताटी को जदि बुझी न थाओ तेबे स्टडी विथ एमआरडी चैनल को जाई देखि परिबो एवं एही भिडियो को टिके लाइक करिकि सांग मानक सह शेयर करिनियो। आउ चैनल रे जदि नुआ थाओ ताहले चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो जेमती आगो को आसुवा वीडियो सब तुम माने ही सर्वप्रथमे पाई परिबो। तो चलो पिला माने आमे आरंभ करिबा। देछि आस कथा हेबा। प्रश्न नंबर 1 गछटी नरम गळारे काहाकू कहूछि। तो पिला माने गछटी नरम गळारे समग्र मनीष जाति को कहूछि। देख समग्र मनीष जाति को पिलाने समग्र मनीष जाति को कहूछि। समग्र मनीष जाति को कहूछि। तापरे प्रश्न नंबर 2 जन्म कालरू गछटी केउ केउ जातना सही आसीछि। तो पिलाने जन्म काल रे गछटी कौन कौन सही आसी ना जन्म काल रे गछटी वर्षा वर्षा झोड़ो खरा काकरो ये सब जातना सही आसी। तापरे पिला माने हमर आसिला 3 नंबर कौन कहला गछ आम पई कौन सबु साइती रखिछि। तो पिला माने गछ आम पई कौन कौन ना फूल फल चेर मूल डाल पत्र ये भली सबू साइती रखिछि। तापरे प्रश्न नंबर 4 गछर भाषा रे आमे काहाकू मूलमंत्र करिबा उचित। गछर भाषा रे आमे काहाकू मूलमंत्र करिबा उचित पिला माने ना गछर भाषा रे आम कर्म को कौन लिखिबो आम कर्म को मूलमंत्र करिबा उचित। आम कर्म को मूलमंत्र करिबा उचित। तापरे पिला माने 5 नंबर कौन कहला कौन न करिबा को गछटी अनुरोध करिछि। कौन न करिबा को ना गछ न काटिबा को गछ न काटिबा पई आउ कौन कहिछि ना निज कर्म पथरे केबे हेळा न करिया पई सेटा मध्ये लिखि देबो निज कर्म पथरे केबे हेळा न करिया पई मध्ये कहिछि। तो चलो पिला माने नेक्स्ट देखिबा। पाठरू कौन अछि देखिबा। क नंबर तळे केते गुडिये प्रश्न और सेमानंकर उत्तर रखा जायछि। ठीक उत्तरटी पाखरे दिया जायथिबा घरे ठीक चिन्ह दियो। तो देखो पिला माने 1 नंबर कौन कहिछि जीवन सारा केउ पथरे हेळा न करिबा को वृक्ष कहिछि। केउ पथरे चरम पथ धर्म पथ ना कर्म पथ ना मरम पथ। देखा पिला माने हम पढिथिले कर्म पथरे केबे हेळा करिवनी ताहले कोन हबो कर्म पथ। तापरे पिला माने 2 नंबर कौन कहला गछ कौन करी समस्तंकु छाई रे आश्रय देइछि। कौन करी डाल पत्र धरी ना बकड़ हृदय चिरी ना अंतर फेडी ना विराट आकार करी। कौन करी ना बकड़ हृदय चिरी। तापरे देखिबा 3 नंबर जगत हितरे कौन करिबा उचित फल खाइबा ना सबुजिमा भरिबा ना गछ उपकार पर उपकार करिबा ना गछ लगाइबा। ताहले उत्तर कौन हबो गछ लगाइबा हला। तापरे देखिबा पिला माने 4 नंबर कौन कहला ना पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। काहाकू ना कर्म को। तापरे देखिबा पिला माने 5 नंबर जानी पारिबनी ए रूप मोहर केते साधनार फल। ए कथाटी किए कहिछि पिला माने कवि कहिछंती ना पिलाटी कहिछि ना धरणी कहिछि ना गछ कहिछि। ताले पिला माने उत्तर हबो गछ कहिछि मो रूप ए रूपटा जेमती हेछि ए रूपटा केते जे साधना केते कष्ट करी कि मोर ए रूप हेछि बोली के कहिछि गछ कहिथिला ताले गछ कहिछि। तापरे देखिबा चिंता ओ कल्पना। 1 नंबर कौन कहला
ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ? ତ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥାଅ ତାହେଲେ ହଁ ଲେଖିବ, ଯଦି ନ ଜାଣିଥାଅ ତାହେଲେ ନା ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ନା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି? ଯଦି କଥା ହେଇଥାଅ ହଁ, ଯଦି କଥା ହେଇନଥାଅ ତାହେଲେ ନା ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇନି, ତେଣୁକରି ନା ଲେଖିବ। ତେବେ ମନେ ରଖ, ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଗଛମାନେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କହିଲା ଆମର ଗ ନମ୍ବର, ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ, ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ଗଛ ହେଇଥାଅ ତାହେଲେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ। ତ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଗଛ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ମଣିଷମାନେ ଆମର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମୂଳରେ ଖତ ସାର ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା, ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇକି ଆମ ଶରୀରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ସବୁକିଛି ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇସବୁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମର 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି, ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଉପରେ ଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି ନା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ। ଖରେ କହିଲା, ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟିଏ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା, ତୁମେ ବି ଅଟକିଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? ଆଲୋଚନା କର। ମନେକର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ମନେକର ମୁଁ ହାତୀ ଛୁଆ ସହ ଦେଖା ହେଲି। ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ହାତୀ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ଏମିତି ଦେଖାଦେଖି ହେବା ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାର ଶୁଣ୍ଢଟି ଲଗେଇଦେଲା। ମୋତେ ସେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ହାତୀ ଛୁଆର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଧରି ଗେଲ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହାତୀ ଛୁଆକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ତ ହାତୀ ଛୁଆ କହିଲା, ମୋର କାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତ ମୁଁ କହିଲି, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲୁଥିଲି। ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ, ହାତୀ ବନ୍ଧୁ ତମ ସହ ଦେଖା ହୋଇ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ହାତୀ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତା କାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇସବୁ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ହାତୀ ଛୁଆ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ? ଲେଖିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଭାବ ଓ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? କ'ଣ କଲେ ନା ଗଛ ଲଗାଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି ଯାତନା ସହି ଆସିଛି? ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସହିଛି ନା ଖରା, ବର୍ଷା, ଝଡ଼, କାକର ଏସବୁ ସହି ଆସିଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା। ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ଗଛକୁ ଆମେ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ ନା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାର ବକଳ ଚିରି ଦେଉଛେ। ବକଳ ଚିରି ଦେଇ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା।
ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି? ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର, ମୂଳ ଏଇସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି ପିଲାମାନେ। ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର, ମୂଳ ଏଇସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଡାଳ, ପତ୍ର ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ନା ଖତ, ସାର, ପାଣି ଦେଇ ଯତ୍ନ ନେବା। ଖତ, ସାର, ପାଣି ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଇ ଆମେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଲେଖିବ। ଗଛ ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଖତ, ସାର, ପାଣି ଏଇସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି? ଆସ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି? 1ରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏସବୁ ଆମେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଥିଲେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ନା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦିଅ ବା ହେଉଛି ନଖରେ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଡାଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋର ହେଉଛି ଦେହରେ ଧଳା ଧଳା ବାହାରେ। ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୋର, ସେଇଟା କ'ଣ? ନା ଲତକ ଧାରା। ଲତକ କହିଲେ ଲୁହ ଝରଇରେ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଇ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ଗଛ କହୁଛି। ତାପରେ 2ରେ ଦେଖିବା। 2ରେ କ'ଣ କହିଲା? ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଧରଣୀ ହସିବ। ଆଉ ଆମର ଧରଣୀ କେବେ ହତଶ୍ରୀ ବା ହତାଶ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଧରଣୀ ହସିବ। ଆଉ ଧରଣୀ ହତାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 3 ନମ୍ବର କହିଲା ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ଭାଇ। କ'ଣ କହିଛି? ଗଛ କହିଲା ମୋର ଫଳ ଖାଉଛ ଖାଅ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫଳ ଖାଇକି ଆଜି ମୋରି ଆଗରେ ତୁମେ ଶପଥ କର। କ'ଣ ବୋଲି? ନା ତୁମେ କେବେ ତୁମର କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା କରିବନି, ଆଉ ଗଛ କାଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ, ଆଉ କର୍ମ ପଥରେ କେବେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ତୁମର କର୍ମକୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଭାବିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ପରର ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଗଛ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଚାଲେ, ଫଳ, ଫୁଲ, ଡାଳ, ପତ୍ର ଦେଇକି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଚାଲିବ ତୁମେ ମାନେ କହିଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କହିଲା ଭାଷାର କଥା। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାର କେଉଁଠି ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନମୁନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ନା? ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ। 1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏଠି ତୁମେ କବିତାରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। କେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ସେଟା ଲେଖିବ। ଦେଇଛି ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତ କବିତାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଏଇଟା କବିତାରେ ଆମର ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ତ କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲତକ ଧାରାରେ, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କେଉଁଟା? 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? 3 ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଇରିଷା କରୁଛ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ? କବିତାରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଇରିଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଇରିଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ। ଏଠି କ'ଣ? ଇରିଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ।
ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କହିଲା, 4ରେ କହିଲା ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପଥରେ ରହିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଏ ସାରା ଜୀବନ, ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ, ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଏଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ 5ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର? ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ଏଭଳି ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିଦେବ ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ତାପରେ 6ରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ଦେଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଜାଣିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର, ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିଭଳି ଚଳେ ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଖରେ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼, ପାରୁଅଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଜଡ଼। ଅକ୍ଷର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି ନ ବ ଜ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖ ବା ପାରୁଛ ଯଦି ତୁମେ ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ନ ବ ଜ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଲଗେଇକି ଦେଇଛି ଆମର ଜୀବ ନ। ସେହିଭଳି ତ ଗ ଜ ଦେଇଛି। ତ ଗ ଜଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଏଟା ଆମର ହେବ ଜଗତ। ଏ କ'ଣ ହେବ? ଜଗତ। ତାପରେ ଆସିଲା କତଲ। କତଲଟା କ'ଣ ହେବ? ଲତକ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେବ ଆମର, ଏଇଟା ହେବ ଲତକ, ଲତକ। ତାପରେ ରଧଣ ଦେଇଛି। ରଧଣଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏ ଆମର ହେବ ଧରଣୀ। ଏଇଟା ହେବ ଧରଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ନସଚ, ନଚସ ଦେଇଛି। ଏଟା ଆମର ହେବ କ'ଣ? ନା ସଚନା, ସଚନା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର କରପଉ। କରପଉଟା କ'ଣ ହେବ? ଉପକାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉପକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ସମଜବ। ସମଜବ ଦେଇଛି। ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଜିମା, ସବୁ ଜିମା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା? ଗୋରେ ଦେଇଛି ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ, ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜି ନ ଲେଖ। ଗଛରେ ଶବ୍ଦ ଝୁଲୁଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆଉ ସମାନ ଅର୍ଥ, ଏଇଠି ସବୁ ସମାନ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗଛ, ଗଛର ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସମାନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଗଛ କହିଲେ ଆମର ଜାଣିଛେ ବୃକ୍ଷ। ଗଛ କହିଲେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ? ଗଛ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ପାଦପ। ପାଦପ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଗଛ। ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର। ପତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ପତ୍ର କହିଲେ ଆମର ହେଉଛି ପଲ୍ଲବ। ପଲ୍ଲବ ଆସିଲା। ପଲ୍ଲବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ପଲ୍ଲବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ନା ଲହୁ। ଲୁହ ଦେଇଛି, ସରି ଲୁହ। ଲୁହ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଅଶ୍ରୁ। ଅଶ୍ରୁ କହିଲେ ଲୁହ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର କ'ଣ? ଲତକ। ଲତକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଖି। ଆଖି କହିଲେ କ'ଣ? ଆଖି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଚକ୍ଷୁ। ଏଇଟା ଚକ୍ଷୁ କହିଲେ ହେଉଛି ଆଖି। ଆଉ କ'ଣ ଆଖିର? ନୟନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଖି। ନୟନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଶପଥ। ଶପଥରେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଶପଥ। ଶପଥରେ ଆସିବ ଆମର ପଣ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ
କ'ଣ କହିଲେ ଶପଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଘରେ ଦେଇଛି ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଅଛି। କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଡାଳକୁ ମୋହର। ଡାଳକୁ ମୋହର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦେଖ। ତାର କବିତାର ଆଉ ଅଂଶ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଅଛ। ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ 4ରେ। ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଅଛ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଲୋତକ ଧାରାରେ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ଦେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ। ତାପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଲଗାଇବାଟା କ'ଣ। ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ହେଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବରଟା ଯିବ ଆମର 6କୁ। ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପର ଉପକାର। ପର ଉପକାରଟା କ'ଣ ହେବ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପର ଉପକାରକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି କ'ଣ। ପର ଉପକାର ହେଉଛି 7କୁ ଯିବ। 4ଟା ହେଉଛି 7 ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି। ଜନମ କାଳରୁ। ଜନମ କାଳରୁ କ'ଣ ହେବ। ବରଷା ଝଡ଼ି କେତେ ସହିଛି। ଝଡ଼ ବରଷା ସହିଛି ସିଏ ଜନମ କାଳରୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜନମ କାଳରୁ କ'ଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଜଗତ ହିତରେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। 6 ଆସିଲା 2କୁ। 6 ନମ୍ବରଟା ହେବ 2 ନମ୍ବର। ଧରଣୀ ହସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ। ତାହେଲେ 7ଟା ହେବ 1କୁ। 7 ହେବ 1। 8ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏରୂପ ମୋହର କ'ଣ। ଏରୂପ ମୋହର କେତେ ହେବ 9କୁ ଯିବ। କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଏରୂପ ମୋହର ସାଧନାର ଫଳ 9। ତାପରେ 9ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଫଳ ଖାଇକି। ଫଳ ଖାଇକି କ'ଣ କରିବ। ଶପଥ କରରେ। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ। ନା ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶପଥ କରିବ। ଆଉ ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି କ'ଣ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେଲା। ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନରମଙ୍ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ନରମଙ୍ଗଳାରେ ଗଛଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏଠି ଦେଇଛି ଭଉଣୀ ଭାଇ ତଳେ ଗାର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମର ବହିରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲେଖ। ଚାଲ ଲେଖିବା ଆଉ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ ନା କରମ ପଥ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେବ କରମ ପଥ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଳିଆ। ତାପରେ ହେବ ଆମର ଚେର ମୂଳ। ଚେର ମୂଳ। ତାପରେ ହେବ ଫୁଲ ଫଳ। ଫୁଲ ଫଳ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଡାଳ ପତ୍ର ହେବ ନା। ଚେର ମୂଳ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ହେବ ଡାଳ ପତ୍ର। ହଁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଚରେ ଦେଲା ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଏଠି ଆମେ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଯିବା। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ ଦେଇଛି। ହତଶ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ଏଇଟା ଆମ ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ୟର ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ହତଶ୍ରୀ ରହୁଛି ହତଶ୍ରୀ ଦେଇଛି। ହତଶ୍ରୀ ରହୁଛି ହତଶ୍ରୀ। ଏଇଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ପଦ୍ୟ ରୂପ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି। ସେଠି ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ହତଶ୍ରୀ। ହତଶ୍ରୀ ରହୁଛି ହତଶ୍ରୀ। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। କରମ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କରମ। କରମରୁ କ'ଣ ହେବ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ କର୍ମ। ସେମିତି ଆମର ହେବ ଜନମ। କ'ଣ ହେବ ଜନ୍ମ। ଆଉ ହେବ ବରଷା।
ବର୍ଷା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମନ୍ତର, ତା ମଧ୍ୟ ବହିରେ ଥିଲା ମନ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପରାଣ, ପରାଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣ, ପରାଣର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପତର, ପତ୍ର, ପତରର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପତ୍ର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଈର୍ଷାର ଈର୍ଷା। ତାପରେ ପରିଜନ୍ତ, ପରିଜନ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତୁମର ଲେଖିଦେବ ଏସବୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।